Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samha Sambuddhassa. Good evening, everyone. We continue from the Sabbhachitta Sadharana Cetasikas today. We have now begun to go over the 52 types of Cetasikas that arise with the 89 or 121 chittas. Within the compendium of the chitta cetasikas, chitta can also in certain places be referred to as not 89 or 121 but 1, on the grounds of chitta having one specific function. What is that function? To take object, to cognize object. However, when it comes to the Caitasika Dhammas, each and every one of these Caitasika Dhammas contributes in a unique manner to the understanding of the moment or the grasping of the moment, right? Uniquely. So whilst chitta can in certain places according to function be known as one Dhamma, the Chaitasikas will always be seen as 52 Chaitasikas because of the unique function each Chaitasika plays. Each Chaitasika plays. Is that understood, everyone? Right? Now, we have gone over Phassa, Vedana, Sanya, Chetana, and Ekagrata. Wow, that seems like a lot for 2 days. Right? Have I been going too fast, everyone? Do you want me to slow down a bit? Because I feel like if we did Sanya, Chetana, and Ekagrata in one day, maybe it is a bit too fast. But should you have any questions, do come up with them. And I'm sure it would be interesting for the whole group to discuss on those parts as well. So do we have any questions before we do carry on with the Chitta Chaisika? Till, to get some questions out of you, think of the Prashna Kathari. Bhante, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඊයේ ශිරමත් එක ප්‍රැක්ටිස් කරා මේ contact එකේ මේ defining qualities බලන්න. ස්පර්ශ අවස්ථාවේ. ස්පර්ශ අවස්ථාවේදී ඉතින් ඒක ටිකක් මුලදී අපිට අමාරු න කරන්න, but in the morning when I was doing walking meditation, I felt like it's a first experience. I thought I experienced field of objects, proximate cause, like just before touching the earth. And then the impingement, I didn't really understand, but then the impingement and the touching characteristic of the touching came next. Hari. And then the manifestation, like all the concurrent vinyana, aramana, and the prasada, kaya prasada. Is that right way to do it? That will always apita malkanti api okkumalata oya දැන් අපි දැන් කියමු ලෝභ සහගත සිතුවිල්ලක් කියලා. හරි. ඔය ලෝභ සහගත සිතුවිල්ලක් ගන්නකොට දැන් අපි වචනයෙන් කිව්වොත් මට ලෝභයක් මගේ තුල ලෝභයක් හටගත්තා. මට ලෝභයක් දැනුණා. නේද? ඒ විදිහට අපි වචන වලින් කියන්නේ. ඔතකොට
මට ලෝභයක් දැනුණා. මට ලෝභයක් ආවා. ඔය වගේ කියන දේවල් උඩ දැන් ඕක එක එකතුවක්. ඔය එක එකතුවේ ඝන සංඥාව කඩන්නේ කොහොමද කියලා යමෙක් හැව්වොත් ඔන්න ඔය මල්කාන්ති කියපු ආකාරයට තමයි ඝන සංඥාව කඩන්නේ. හරි. එතකොට මල්කාන්ති ඔය ඝන සංඥාව කඩනවා කියලා කියන්නේ මම තව පොඩ්ඩක් අපි මේක ඉවර කරාට පස්සේ මේ අපි ඒක විස්තරාත්මකව කතා කරමු. ඒත් ඔය ඝන සංඥාව නාමස්කන්ධේ ඝන සංඥාව කඩාගෙන ඒ කියන්නේ ඇතුළට යද්දී අපිට හිතා ගන්න බැරි පරාසයක් එන්න ටික ඒක විවෘත වෙනවා. ඉතින් කරාගෙන යන්න. Okay. ඉතින් කරාගෙන ඒ කියන්නේ මේමයි. අර මොනවා what I wanted to come to was on the grounds that we might see a sukano. For example, let us say ස්පර්ශය කියලා. හරි. ඒත් මේක ස්පර්ශයමයි කියන එක දාන්න එපා. ස්පර්ශය කියලා අර open endedness එක තියාගෙන ඉන්න. හරි. සංස්කාර ඇති කරගන්න එපා. මේක තමයි ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටි ඇති කරගන්න එපා. මේකයි සංඥාව කියලා. හරි. එතකොට මේ පරාසය කඩාගෙන තව ඇතුළට ගියාම we realize නාමය කොහොමද පවතින්නේ කියලා. හරි. එතකොට ඔය ස්පර්ශ සංඥාව කියලා කිව්වම නැත්නම් ස්පර්ශය කියලා කිව්වම ඒකේ අවස්ථාව අපිට අර ඝන සංඥාව කඩාගෙන යද්දීම තමයි එතකොට ඔය එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි වෙනවා තව. right. ඔය එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි වෙනවා. මේ කියනවා අර අපි දැන් කරානේ ගිය ඉරිදා we did the 32 parts of the body. හරි. 32 parts of the body with regards to that meditation අර ආනාපාන සතිය මුල් අවස්ථාවක අපි කිව්වනේ දැන් සති මාස දෙකකට විතර කලින් අපි කතා කරානේ මේ නිමිත්තේ තියෙන වැදගත්කම. නිමිත්තේ තියෙන වැදගත්කම උතුරේ නිමිත්ත කොහොමද වඩාගන්නේ අර ආනාපාන සති සූත්‍රයේ තියෙන පළවෙනි චතුක්කේ. හරි. ඒ කියන්නේ දීගං රසං සබ්බකායං. හරි. සබ්බකායං ඊට පස්සේ the tranquility arising. right. ඒ අවස්ථාවෙන් අපි අර නිමිත්තක් වඩා ගන්නවනේ. හරි. ඒ නිමිත්ත වඩා ගත්තට පස්සේ එන්නේ අර ධාතු මනසිකාරයට යන්න එන්නේ ද්වත්තිංස භාවනාව. The bridge between හරි ඒ කියන්නේ මේ කයේ තියෙන කයේ අංගයක් හරි අංග ටික 32 parts of the නිමිත්ත වඩාගෙන මේ නිමිත්තේ ආලෝක එළියෙන් තමයි අපි කියමු තචෝ කියලා. නිමිත්ත ආලෝක එළියෙන් අරමුණු කරනවා හැම නිමිත්ත හැම වෙනවා. right. නිමිත්ත ආලෝක ඒ කියන්නේ white light එකෙන් අරමුණු කරන white light එක තියෙනකොට නිමිත්ත තියෙනකොට අරමුණු කරනවා අපි කියමු මොනවද අපි අරමුණු කරන්නේ the brain නැත්තම් අන්ත ගුණ the intestines. right. the nimitta turns into the intestines. right. එතකොට ඊට පස්සේ intestines වලට හැරුණාට පස්සේ දැන් intestine එක තියෙනවා තමන්ගේ ඉස්සර. හරි. ඒ වැල් වගේ පේනවා එතන. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ ඔය intestines වල ඝන සංඥාව කොහොමද කඩන්නේ? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ අරමුණු කරනවා අර නිමිත්තේ තියෙන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ. intestines කැඩෙනවා. intestines කියන සංඥාව නැති වෙනවා. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඝන සංඥාව කඩාගෙන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඇතුළට ගියා. ඊට පස්සේ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා අර ටික කරන්න තියෙනවා. දැන් අපි කියමු නිමිත්ත තියෙනවා ඊට පස්සේ කියන්නේ කේසා නැත්නම් ලෝම. කේසා ලෝම කියලා අරමුණු කරපු ගමන්ම කේසා කියලා කේසයකට අරමුණු කරන නිමිත්ත morphs transforms into the kesa the hairs. ඊට පස්සේ ඒ නිමිත්තේ ඝන සංඥාව කරනවා පඨවි ආපෝ තේජෝ වායු බලනවා ඒ නිමිත්තේ තියෙන. තේරුණානේ. right. ඕක තමයි අර
මේ 32 parts of the body හොඳටම ඔතකොට දැන් බලන්න දැන් ඔතනින් හිතෙනවා යෝගියට දැන් මේ අභිධර්ම පැත්තක තියලා දැන් කමඨාන් මේ ඔතනින් හිතනවා යෝගියට දැන් ඕක කරාගෙන දැන් කීමු යෝගියාගේ තියෙන මහා රාගසාගත සිතුවිලි හරි ඒ කියන්නේ රාගයට ලෝභයට බර හරි මෙතන දැන් මේ රාගය කියලා කිව්වම රාගය අර කාම පැත්තෙන් not only the sexual side රාගය කියලා කිව්වම කෑම සින්දු අර ඒ ටික ඔක්කොම අදාළ වෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ අර කාමය කියන දේ උඩ. හරි. ඔතකොට දැන් හිතෙනවා දැන් යෝගියාට තියෙන ලොකුම hindrance එක ඕක රාගය. ඊට පස්සේ අසුභ භාවනාවට ඒ කියන්නේ ওই ද්වත්හිංස භාවනාවට ගුරුවරයා වටනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ද්වත්හිංස භාවනාව කරාගෙන ගියාම ලෝභය රාගය අඩු වෙනවා. ඒක උඩ දැන් හොඳට විදර්ශනාව එකෙන්නේ හොඳ ශක්තියක් එනවා විදර්ශනාවේ. හරි. ඌමනාවක්. උතර ඒක උඩ ඊට පස්සේ දැන් යෝගියාට උතර එතන රැඳිලා ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ හොඳට දැන් වඩාගෙන යනවනම් උතර එතන යෝගියා කරන්නේ අර නිමිත්ත හරවනවා. දැන් නිමිත්ත හරවනවා දත්තිංස භාවනාවට හරලා ඉවරයිනේ. දැන් අර ද්වත්තිංස භාවනාව දැන් කීමු කේසා කියලා. නැත්තම් තචෝ කියලා. තචෝ අරමුණු කරාගෙන නිමිත්ත තචෝ හැදෙනවා නිමිත්තේ ඝන සංඥාව කඩනවා. එතකොට ඒ තචෝ අපි කියමු හැමතෙම තමයි අපි මේ ඇලිලා ඉන්නේ කියලා. ඒක කඩාගෙන යනවා. දැන් හොඳට ඒක වශී වෙනවා. මෙතන හැමක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ අර ಗುಣ ගති ටික කියලා. ඊට පස්සේ ගන්නවා චත්තාලීස භාවනාකාරය. නැත්තම් යමෙක්ට පටන් ගන්න පුළුවන් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්මයෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔතකොට අනිච්ච සංඥාව, දුක්ඛ සංඥාව, අනාත්ම සංඥාව ගේනවා මොනවටද ගේන්නේ? අර තචෝනේ. තචෝ උඩ ඝන සංඥාව කඩාගෙන කලාප ඇතුළට ගියානේ. කලාපයෙන් පරමාර්ථයට ගියානේ. ඒ පරමාර්ථයේ තියෙන අනිච්ච ගතිය, දුක්ඛ ගතිය, අනාත්ම ගතිය අපි බලනවා. කොහොමද අනිච්ච ගතිය, දුක්ඛ ගතිය, අනාත්ම ගතිය බලන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. උතර නිකම් මේ අනිච්චතාවය බල ඉන්නද තියෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් හරි. දැන් අනිච්ච උදයබ්බය දැන් අපි ගොඩාක් සැරයක් උදයබ්බය බැලුවනේ. නේද? ඒ කියන්නේ we have always been watching උදයබ්බය. We have always been watching උදයබ්බය. ඔතකොට භාවනා යෝගිය අරමුණු කරන මොකද්ද? අර චත්තාලීස දැන් අපි කියමු චත්තාලීසාකාර විදර්ශනාවේ තිබ්බනේ අර අපිට දුන්නන අර ඩෙෆිනිෂන්ස් ටික. හරි. දැන් අපි ගමු මේ දුක්ඛතෝ නෙමෙයි. මේ අපි ගමු චලතෝ කියන එක නෑ. ඵලකතෝ කියන එක. ඵලකතෝ කියලා කියන්නේ ඵලකතෝ කියලා කියන්නේ මේ ස්වභාවික තියෙනවා යම් it perishes. ඵලකතෝ මොකක්ද අර සිංහලෙන් කියන්නේ අර පල්ලටමට වැටුණාද කියන්නේ මැරුණම මොනවද කියන්නේ නැති වුණා පාලකතෝ කියලා කියන්නේ අර කාල කතානම් වගේ අර නැති වුණාම නැති වෙනවා පෙරිෂින් කියන එක. ඔය දැන් පෙරිෂින් කියන එක අපි අනිත්‍යතාවයේ බලනකොට උපාද ටිටි බංග අපිට පෙරිෂින් ඒත් නැහැ. ඕක විතරක් නෙමෙයි. පරමාර්ථය ඇතුළට ගියාම ඒ උපාද ටිටි භංග අවස්ථාවේදී ඒ පරමාර්ථය අර යම්කිසි කයකට වෙනවා වගේම නැත්තම් කියමු යම්කිසි පළතුරකට අර නිකන් අර රැලි ගහිලා ඊට පස්සේ කුණු වෙලා යනවාසේ ඒ වගේම අර පරමාර්ථය කුණු වෙනවා. ඒ වගේම මේ පරමාර්ථය එතන නැති වෙනවා. ඔතකොට අනිච්චතාවය කියන දේ උඩ අනිච්චතාවය කියන්නේ උපාදටි භංග විතරක් නෙමේ. ඔතකොට අනිච්චතාවය ඊටත් වඩා ගැඹුරක් තියෙනවා කියන එක තමයි අර චත්තාලීස භාවනාකාර විපස්සනාවෙන් කියන්නේ. හරි. ඔතකොට දැන් පඨවි ස්වභාවයක් නැත්නම් තේජෝ ස්වභාවයක් යම්කිසි ශක්තියකින් හට ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අර උපාද ටිටි භංග අවස්ථාවේ අර ශක්තියෙන් හටගත්තේ ඒ අර රස්නිය නැත්තම් සීතල ඒම මෙතන දි รา පත් වී යනවා. ඒ දි รา පත් වී තියෙන ගතිය මෙන්න මේ හැම එව උඩ විතරක් නෙමෙයි මේ හැම පරමාර්ථ රූප පරමාර්ථය තුලම ඒ දි รา පත් වෙනේ පාලකතෝ කියන ඒ ගතිය තියෙනවා.
ඕක බල හිටියන් දැන් අනිච්චතාවය විතරක් නෙමෙයි. මොකද සමහර කටියට අනිච්චතාව උදයව්වය විතරයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. උදයව්වය නිකන් උදයව්වය බල හිටියම දැන් ඒකේ තියෙන තව චලතෝ කියන ගතිය. චලතෝ කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන හැම වෙලෙම ඇජිටේට් වෙවි. මෙතන පීස් එකක් නෑ මෙතන. හැම වෙලෙම ඇජිටේට් වෙවි මේක තියෙන්නේ. හැම වෙලෙම තියෙනවා යම්කිසි ඇජිටේෂන් එකක්. That agitation, there's not a moment of peace. A rising, passing, a rising, passing, a rising, passing, a rising, passing. ඒකත් වැටෙනවා අනිච්චතාවයේ ගති ලක්ෂණයකට. ඒ අකල් ඔතකොට these experiences as you go on අපි අර පරමාර්ථයේ නාමස්කන්ධයේද රූපස්කන්ධයේද තියෙන ඒ ඝන සංඥාව කැඩීමෙන්ම තමා අර අනාත්ම ලක්ෂණය කියන එක තව වැටහෙන්නේ. තව වැටහෙන්නේ. ඒකම තමයි භාවනාව. ඒකම තමයි දෘෂ්ටි කැඩීම. ඒකම තමයි ආත්ම සංඥාව කැඩීම. හරි. අපි යන් දැන් අද අභිධර්ම පන්තියට. අපි යන් Excuse me, Bante. ඔව්. Last time, Bante, when we were doing this Abhidhamma class, we were doing page number 10 of the same thing, and we stopped at mental life faculty. Mental page 10 එකේ ස්වාමීන් වහන්සේ පිහිටියේ අන්තිම සැරේට. හරි. Just to remind. හරි. Thank you so much. දැන් අපි යමු. හරි. Now මෙතන මම මේ example එකට විතරයි ගත්තේ, but let us go to the Cetasika. දැන් අපි Cetasikas වල අද ජීවිත ඉන්ද්‍රිය ඒ දැන් වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතාවයේ උඩ තියෙන චෛසික ටික ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද තව? හරි. එනම් ප්‍රශ්න පස්සේ ආවොත් කියන්න අහන්න. Right. Now we go on to ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය ගත්තම there are two kinds of life faculty. The mental which vitalizes the associated mental states, and the physical, right? And the physical which vitalizes material phenomena, right? And the physical which vitalizes the material phenomena. The mental life faculty alone is intended as a Cetasika. It has a characteristic of maintaining the associated mental states, the function of making them occur, manifestation as the establishing of their presence, and its proximate cause is the mental states to be maintained. Its proximate cause is the mental states to be maintained. So this Jivita Indriya, we will find a Mano Jivita Indriya and a Nama Jivita, a Rupa Jivita Indriya and a Nama Jivita Indriya. හරි. මේ රූප ජීවිත ඉන්ද්‍රිය හෝ නාම ජීවිත ඉන්ද්‍රිය ගත්තත් මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය නැමැති කෘත්‍යයෙන් වෙන්නේ ඒ යම්කිසි එකතුවක් තියෙනවනේ. දැන් මේ චෛතසික ධර්මයක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. දැන් මේ චිත්ත චෛතසික ධර්මයන් වල එකතුවක් තියෙනවා. ඔතකොට දැන් මේ චිත්තේ ගන්න අරමුණට උපකාරී අරමුණට නෙමෙයි ඒ අරමුණු ගන්න ඒ චිත්තයට උපකාරයක් වශයෙන් මෙන්න මේ චෛතසික හටගන්නේ. ඔතකොට ඒ චෛතසික හටගන්න ඒ කෘත්‍ය කරන්න නැතුව ෂය වෙන්න බෑනේ. ඔතකොට මේ චෛතසික ධර්මය උපාද ටිටි භංග වෙනකන් පවතින්න ඕන. නේද? උපාද ටිටි භංග වෙනකන් පවතින්න ඕන. ඒ උපාද ටිටි භංගය වෙනකම් පවතින්නට චෛතසික උපකාරයක් තියෙනවා නම් එම චෛතසිකේ තමයි මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. හරි? එම චෛතසිකේ තමයි මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. හරි. ඔතකොට මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මේ
චිත්තයේ කර්මජව හටගන්න පුළුවන් මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රියට. ඔතන මේ සියල්ලම කර්මඵල උඩනේ. හරි. ඔතකොට මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය අර කර්ම හදන සිත්වලත් හටගන්නවා, කර්ම විඳින සිත්වලත් හටගන්නවා. හරි. ඔතකොට මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රියට හේතු වෙන්නේ අර අතීත අර හේතු ටික එතන නිර්මාණය වෙනවා එතන. ඒ ආකාරයෙන්. තේරුණාද? ඒ ආකාරයෙන් ඒ හේතු ටික නිර්මාණය වෙනවා. ඒත් මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය කෘත්‍ය වෙන්නේ අර චෛසික ධර්ම සියල්ලම ඒ උපාදිත භංග අවස්ථාව සම්පූර්ණ වෙන කල්හි පැවැත්වීම. Right? It maintains a chaisik. Right? Now, let us go on to the Namakanda to see Metana, Skanda, material, feeling, perception, formations. Hari. Contact. Contact. Mental life faculty. Then balanna. Characteristic, which is a lakkana venne maintaining the associated mental states, life faculty, no? Maintaining in its own conscious moment. In its own conscious moment. Function is to make them occur. Right? Function is to make them occur. Meaning, when then අනිත් ඔක්කොම හේතුඵල උඩ අර හට ගැනීමට යම්කිසි හේතුවක් තියෙනොට ජීවිත ඉන්ද්‍රිය ෆන්ක්ෂන් එක නැත්නම් රස වෙන්නේ මේ පවත්වන රසය. මේ අනිත් ධර්මයන් ටික ඒ හට ගැනීමට මෙන්න මේක මුල් වෙනවා. Right? To bring this about. Why this brings a life into that whole focus. Does that make sense? Right? Pavattana rasam. Manifestation as the establishing of their presence. Make him mukaddha. What is establishing of their presence? Establishing of their presence means the mind as it occurs, upada thiti, the moment of presence. උපාදය තිටිය වෙනකන් උපාදය හටගන්න ඕනනේ. ඊට පස්සේ තිටිය පවතින්න ඕන භංගය වෙනකන්. To establish that presence in the continuum, that strength or that part is done by the life faculty. Life faculty. Proxima cause. The mental states to be maintained. Mental states to be maintained කියන්නේ ඒ චිත්තය. චිත්තේ විතරක් නෙමෙයි, චෛතසික dhammas to be maintained. Right? This is talking about dhammas to be maintained. ධම්මායතන, ධම්ම ධාතු. චෛතසික 52 ධම්මායතනය හෝ ධම්ම ධාතුව. Right? මොනවද ධම්මායතනය හෝ ධම්ම ධාතුවට වැටෙන්නේ? ධම්මායතනයට හෝ ධම්ම ධාතුවට වැටෙනවා චෛතසික ධර්ම 52. චෛතසික ධර්ම 52 සුකුම රූප 16 නිබ්බාණය ධම්ම ධාතුව. හරි? නිබ්බාණය ධම්ම ධාතුව. එතකොට මෙතන ධම්මස් to be maintained කියලා කියන්නේ මෙතන චෛතසික ධර්මයන්ට. චෛතසික ධර්මයන්ට. Does that make sense, everyone? Does that make sense? Ask me your questions. What doesn't make sense? What further clarifications? Jivita Indriya. Okay. ඒ කියන්නේ බන්තේ එතකොට යම් කිසි කෙනෙකුගේ කර්ම බලවේගය අඩු ඉවර වෙනකොට ජීවිත ඉන්ද්‍රිය නැති වෙනවා කියන එක නේද? අනිවාර්යෙන්ම. අනිවාර්යෙන්. right? ඔතකොට මේ ඒක නිකන් අර කරන්ට් එක කැපුවා වගේ නේද? කොහෙ මැෂින් එකකට කරන්ට් එක තියෙනවා නම් ඒක වැඩ කරනවා. කරන්ට් එක කැපුව ගමන් ඒක නතර වෙනවා. ඒක කරන්ට් එකක් වගේම තමයි චන්ද්‍ර දැනෙන්නේ.
කරන්ට් එකක් වගේම තමයි ඒක දැනෙන්නේ එනර්ජි එකක්. හරි. ඒ එනර්ජි එකෙන් කරන්නේ අර ධර්මය යම්කිසි විදියකට එනර්ජයිස් කරනවා අර උපාදිත භංගය ගමන් කරන්නට. right ගමන් කරන්නට. for it to occur, for it to unfold. Does that make sense? හරි. ඒක අර තණ්හාව වැඩි කිරීම අඩු කිරීම ඒව කරන්නේ just to make it alive and එව්ව propel වෙන්නේ whether it goes up or down, the levels of it will be determined by the other Cetasikas. Yeah. Right? In their own right, there would of course, Chandra, of course, දැන් කියමු අපි යම් කිසියට weak දෙයක් කරනවා නම් හරි දැන් කන්දක් වගේ නගින්න යනවා නම් චන්ද්‍රා දැන් ඔය ශ්‍රීපාදේ වගේ නගින්න යනකොට අපි ලොකු වීර්යයක් දාගෙන නේද ප්ලෑන් කරාගෙන අංගල ගුලිනේම හදාගෙන නේද මේව ඔක්කොම කරාගෙන ශ්‍රීපාදේ යන්නේ හරි ඔතකොට මේ නිකම් මේ බත් පිටිපස්සේ තියෙන පොඩි හිල් එකක් නගින්නේ මේක කරන්නේ නැහැ නේ ඔතකොට දැන් අර ශ්‍රීපාදේ වගේ නගිනකොට හොඳ එනර්ජි එකක් එතන මනසේ තියෙනවනේ එතන right ඔතකොට the life faculty there එතන ඊට වඩා ප්‍රබෝධයක් එතන තියෙන්න පුළුවන් a far more energy right ඒකනේ වන්තේ මම පුංචි කාලේ ගිහින් තියන්නේ මම දුවලා යනවා උඩට අනිත් අයට ඉස්සර. දැන් ඒක මට හැරමිටියක් කරලා යන්න වෙනවා. නෑ දැන් වුණාට I'm sure you can you know ඊටත් වඩා අබලන් වෙච්ච උපාසිකාවන් අපි දකින්න උඩට නගිනවා අබලන් we eating so yes so that is the life faculty there now බන්තේ තව ප්‍රශ්නයක් ආවා. uh-huh. එතන ඒ ධම්ම contains නිබ්බාන as well. ඒක පොඩ්ඩක් තේරුම් කරලා දෙන්න. එතන නිබ්බානය ධර්මයක් වගේ එතන හටගන්නේ all එතන ධර්මය අරමුණු කරද්දී ධර්මයක් අපි අරමුණු නිබ්බානය අපිට අරමුණු වෙන්නේ first of all only during the මාර්ගඵල moments right එතන නිබ්බානයක් ධර්මයක් වශයෙන් එන්නේ මොකද මේ නිබ්බානය හටගන්නේ නැහනේ නිබ්බානය හටගන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නිබ්බානියට ෆවුන්ඩේෂන් එකක් නැහැ right මෙතන තියෙන කෙලස් ටික මෙතන තියෙන අර උපාදානය නැති වුණ අවස්ථාවේදී අර නිවන කියන දේ තියෙනවා හරි නිවන කියන දේ තියෙනවා ඔතකොට නිවන ඒ වෙලාවේ අරමුණු වෙන්නේ එතන ධර්මයක් නැති මොකද ප්‍රඥප්ති සියල්ලමත් වැටෙනවා ධර්මායතනයේ ධර්මතාවතුවට ප්‍රඥප්ති හරි ඔතන ප්‍රඥප්ති ධර්මයක් හරිනේ ප්‍රඥප්ති ධර්මයක් එතකොට ඒ නිවන experience කරන වෙලාවට keeping you alive මේ ජීවිතේන්නේ because you are not dead නේ එහෙම එකක්ද the yogi who experiences so these mental states dhammas refer to the Cetasikas categorically right the Jivitindriya in this part only does the function of maintaining the other Caitasika dharmas function of maintaining the other Caitasika dharmas right to the function is to make them occur the characteristic is maintain the associated mental states ඔතකොට අර ස්පස්ස වේදනා සංඥා ඒ විතක්ක විචාර ඒ සියල්ලම මේන්ටේන් වෙන්නේ මේ ජීවිතේන්ද්‍රිය උඩ හරි දැන් යමෙක් හැවුවොත් දැන් ශිරෝමා දැන් යමෙක් හැවුවොත් ඇයි විතක්කේ විචාරය දැන් විතක්කේ දැන් මෙතන attention Manasikāra දැන් Manasikāra for example නෑ Manasikāra නෙවෙයි අපි මේ උඩ කරපු එකකට volition හරි චේතනාව characteristic the state of willing හරි දැන් මේක අපි කරානේ function is to accumulate manifestation as coordination right directing the mind towards that object right the proximate cause is the associated mental states right
associated mental state. දැන් මෙතන දාලා තියෙනවා බලන්න වරන් ඇතුලේ මෙතන මොනවද දාලා Contact. තියෙන්නේ ස්පර්ශ අවස්ථාව. Contact. Oh, then ස්පර්ශ that is අවස්ථාව. දැන් exactly my පොඩ්ඩක් ඉන්න. question. Hold on one moment. චේතනාව එතන කිව්වම චේතනාවේ there is no duty that falls upon the chetana to maintain anything. ඒ චේතනාව උපාදයක්කුත් තියෙනවා ටිටියක්කුත් තියෙනවා බංගයක්කුත් තියෙනවා චේතනාව. ඒක කොයින් දෙන්නේ? මෙතනින්. Hari. Etika very clear. හරි. So if that is the case, that හරි. is the Sankata හරි. Sankhara and the හරි. Sankata හරි. moment. හරි. එතකොට meditation experience එකේදී අපි කියමු මේ යෝගියා නිබ්බාන experience කරනකොට අසංකත යනකොට I just thought ඒ වෙලාවේ චිත්ත චෛතසික තියෙනවා නම් ඒක අසංකත වෙන්න බෑ for number 1. Number 2, හරි එහෙමනම් how do I see through this meaning? මට හිතුනේ මේ යෝගියා මැරෙන්නේ නෑනේ යෝගියා මැරිලා නෑනේ there is an experience of nibbana magga for this yogya but the yogya is not dead. Therefore this life faculty keeps the life going. එහෙමද කියලා. But what is the life? contact තියන්න බෑනේ නිවන ධම්ම වෙනකොට. එතකොට පස්ස නිරෝධයනේ එන්නේ. Okay, let's not go Nibbana there. is passa nirodha. Let's not go there. We are going to the discussion of whether there are dhammas during the moment of nibbana. Let's not go there. But at this moment, all that needs to be clear is jivita indriya maintains those chaitaka dhammas throughout that span. අර චිත්තය හටග අරගෙන නිරෝධ වෙන කල්හි චෛතසික ටික මේන්ටේන් වෙන්න ඕනේ. ඒ චෛතසික මේන්ටේන් කරන්නේ මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. ඒ චෛතසික ටික මේන්ටේන් කරන්නේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. ඕතොර යම්කිසි අවස්ථාවක චිත්තයක් හට ගන්නවද චිත්තයේත් එක චෛතසික හට ගන්නවා. ඒ චෛතසික හට ගන්න වෙලාවේ මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය තමයි ඒ චෛතසිකේ ගොඩේ ජීවිතේ ජීවිත කියන්නේ ලයිෆ් එක මේන්ටේන් කරන උපාද ටිටි බංග අවස්ථාවන් වලදී. Now that is clear Bante, very clear. Oh. අර ධම්ම එකට නිබ්බාන දාන්න නැත්නම් very clear. එහෙනම් ධම්මේ මෙතන ධම්මේකේ නිබ්බානයක් නැහැනේ. දාලා නැහැනේ. මෙතන ධම්මේකේ නිබ්බානයක් නැහැ. නෑනේ. මෙතන Okay. ධම්මේකේ නිබ්බානයක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ mental states එක විතරයි. Okay. හරි. mental states එක විතරයි. හරි. Now attention. Manasikāra. Characteristic conducting අපි පොත කියවලා ඉන්නේ. හරි. Right. Life, that is life faculty. Then මේ life faculty එකේ හරි life faculty එක අපි මේ මනසිකාරට යන්න කලින් අර භාවනා ක්‍රමයේ life faculty එක discuss කරලෙමු. දැන් බලන්න maintaining the life faculty එකේ හරි කර්මජ හෝ යම්කිසි හේතුවක් උඩ දැන් මේ life faculty එක හට ගන්නව life faculty නෙමෙයි මේ ධර්ම ටික හට ගන්නවනේ මේ ධර්ම ටික පවතින හේතුවක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ නෑ පවත්වන ශක්තියක් තියෙනවා පවත්වන ශක්තියක් තියෙනවා ඒ හැම මොහොතක් දක්වා අපිට පේනවා යම්කිසි විදියට පැවැත්වීමක් ඒ පවත්වන්නේ මොන ශක්තියද කියලා බැලුවම අපිට අවුෙන්නේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. හරි. උතර දැන් බලන්නකෝ. දැන් ඔය වෙලාවටනේ අපි ජීවිත ඉන්ද්‍රියක් ගැන හිතන්නවත් පටන් ගන්න භාවනාවේදී. හරි. දැන් බලන්න. Maintaining the associated states in its own conscious moment. ඒ කියන්නේ උපාටිටි බංගේ චිත්තක්කන මොහොතක
Sampayutta Dhammanang Anupalana Lakkana. Anupalana Lakkana. Anupalana Lakkana කියන්නේ ඒ අනුව පවත්වනවා කියන එක. හරි? පවත්වනවා කියන එක. හරි? එන්නේ ඒ මට්ටමට බැලන්ස් කරාගෙන යනවා මේ මොහොතට. හරි? ඒ ශක්තිය එන්නේ ඒ ශක්තිය ඒක අරමුණු කරාම තමයි ජීවිත ඉන්ද්‍රිය පේන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ බලනවා අපි මේ ඇතුළට ගියාම දැන් මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය ඝන සංඥාව ඒ පැත්තෙන් කඩාගෙන බලාගෙන ගියද්දී අපිට මොනවද පේන්නේ? පේන්නේ මොනවද? මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය කරන ක්‍රියාවලිය. මොකද්ද මේ කරන්නේ? To make them occur. හරි? මේ occur කියන්නේ මේ අර පස්සෙන් push කරනවා නෙමෙයි. හරි? මේ හේතුවක් තිබ්බම දැන් මෙන්න මේක දැන් ගමනක් දැන් කියමු අපි ගමනක් යන්න තියෙනවා ගමන් යන්න අවසරක් තියෙනවා ගමනට සල්ලි නැහැ. හරි? යම් කිසි විදිහට දැන් මේ කර allowance එක ගේනවා මෙතනට ගමන වෙන්න. Does that make sense? Right? So this what it allows or what we see as a function of it performing is motak pasa, whatever occurs, whatever continues, it continues on the energy of what we know as the jivita indriya, what we will experience as the jivita indriya. ඔතකොට ওই ජීවිත ඉන්ද්‍රිය බලාගෙන ගියද්දී අපිට පේන්නේ හැම වෙලේම ජීවිත ඉන්ද්‍රිය establishes it establish කරන්නේ කොහමද? මොකද උපාද අවස්ථාවේ තිටි අවස්ථාවේ භංග අවස්ථාවේ පවත්වන හේතුවෙන් තමයි establish වෙන්නේ. Right? Establish වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඕකට හේතුවක් අපි බලාගෙන ගියද්දී ජීවිත ඉන්ද්‍රිය හේතුව proximate cause, right? Hetupala, dhammas to be maintained. Hetupala. Harida? Padilida? Eka? Padilida. Does that make sense, everyone? Any questions on that? Vena vidiyat tiyinawada balanna puluwan. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. හරි. එනම් දැන් attention, right? Manasikāra. Manasikāra, the Pali word also means making in the mind, right? Making in the mind, right? Attention is the mental factor responsible for the mind's advertence to the object. By virtue of which the object is made present to the consciousness. By virtue of which the object is made present to the consciousness. Its characteristic is the conducting sarana of the associated mental states towards the object. Its function is to yoke the associated mental states to the object. It is manifested as confrontation with an object, and its proximate cause is the object. Attention is like the rudder of a ship, which directs it to its direction, or like a charioteer who sends the well-trained horses, which are the associated mental state, towards their destination, right? Destination. Manasikāra should be distinguished from Vitakka. This is very important, everyone. එතනත් පොඩි තරුවක් හරි එතන දාගන්න. හරි?
මොකද මේ විතක්කය සමහරට මානසිකාරය බලනකොට හිතනවා විතක්කය කියලා. විතක්කය බලනකොට මෙතන ඩවුට් එකක් එන්න පුළුවන් මානසිකාරයද මේක කියලා. හරි? But it is different. While the former turns to its concomitant, then Manasikāra, right? Manasikāra turns its concomitants towards the object. The latter, Vitakka, applies them onto the object. Does that, right? Hari? Manasikāra is an indispensable cognitive factor present in all states of consciousness. Vitakka is a specialized factor which is not indispensable to cognition. Right? Meaning Manasikāra is a sabbacita sadharana, but Vitakka is not a sabbacita sadharana. It is a prakirnaka, occasional. Hari? Then ඔතකොට ඒක තේරුණාද වෙනස? මනසිකාරය කරන්නේ චෛසික ධර්මයන්ව හරවනවා අරමුණ කෙරෙහි. විතර්කයෙන් කරන්නේ මොනවද? මනස මේක කොහොමද අපි සිංහලෙන් කියන්නේ? The latter applies them onto the object. How can we say that in Sinhala? Applies them onto the object. Right? දැන් මේව කිව්වොත් දැන් මට මෙතන මේ සුඩ තියෙන පෑනක් ගන්න ඕන කියන මානසිකාරය හට ගන්නවා. හරි? අත ගිහින් දැන් මේ පෑන උස්සනවා. මනස යොමු කරනවා. මනස ඒ කියන්නේ චෛතසික ධර්ම අරමුණ කෙරෙහි යොමු කිරීම මානසිකාරය. විතක්කය තමයි දැන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අරමුණ අල්ලගන්නේ. Does that make sense? Then it's like, for example, මේ එකකුත් මට හිතෙනවා මේ what's the light post at sea, where the light is, what is it, the light tower, lighthouse, whatever, you know, the light tower, the lighthouse at sea, light beacon light beacon. Yes. Then a lighthouse and then light එක ගන්නවනේ. හරි? then light එක ගන්න එක මානසිකාරය. then beacon එක then light එක flash කරනවා අර වටේම යනවා. හරි? ඔතෝ light එක අර ඇති වෙන තැන මානසිකාරය. මූදේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. හරි? ඔතකොට දැන් light එක ගිහිල්ලා නැවක හරි කොයි හරි වැදෙනවනේ. එතන තමයි විතක්කය තියෙන්නේ. Does that make sense? මන්තේ මෙහෙමත් කියත හැකියි. දැන් මානසිකාරයට මේ හොඳ නරක තියෙනවනේ. යෝනිසෝ අයෝනිසෝ. Whereas Vitakka hasn't got that. So එහෙම බැලුවහම Vitakka is අර යොමු කරන, just touching the object නේද? යොමු කරන එක. මානසිකරණය can be යෝනිසෝ and අයෝනිසෝ. දැන් අපිට යෝනිසෝ අයෝනිසෝ කියන එක ඒ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ තැනක් තියෙනවනේ. ඔතකොට එතකොට අතන අර මනෝද්වාර වචන තැනනේ ඒ කෘත්‍ය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒත් මානසිකාරය කියන දේ හැම තැනම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම චිත්තයක් තුලම තියෙන මානසිකාරය. අර වොත්තපන තැනද? අරමුණක් තියෙන තැන මානසිකාරය තියෙනවා. වොත්තපන තැන නේද? නෑ. යෝනිසෝ මනසිකාරයනවා කියන්නේ. ඒක වොත්තපන යෝනිසෝ මනසිකාරය අයෝනිසෝ මනසිකාරය කෘත්‍යයක් ඒක. මේක අංගයක් නේ චෛසික ෆන්ක්ෂන් එක. ආයතන වෙනසක් තියෙනවා. හරි. අර යෝනිසෝ මනසිකාර අයෝනිසෝ මනසිකාර කෘත්‍ය සිද්ධ වෙන්නේ චිත්ත වීතික අර වොත්තපන අවස්ථාවේ නැත්නම් මනෝද්වාර වචන අවස්ථාවේදී. මේ මනසිකාර කියන චෛසික ධර්මය හැම චිත්ත ධර්මයක් එක්කම යෙදෙනවා. right? ඔතකොට හැම චිත්ත ධර්මෙන් දැන් චක්ක විඥානය හට ගන්න තැනක් මනසිකාරයක් තියෙනවා. අර යෝනිසෝ මනසිකාර අයෝනිසෝ මනසිකාර කෘත්‍යයි මනසිකාර චෛසිකයි දෙකක්.
Hari. Does that make sense, everyone? Hari. Does ඒ that make කියන්නේ මානසිකාරයෙන් අරමුණ අල්ලගන්නේ නැහැ. විතක්කේ තමයි අරමුණ අල්ලගන්නේ. එහෙමද? Yeah. විතර්කයේ අරුමුණේ applies onto the object. ඒ කියන්නේ යම්කිසි විදියකට මේ මානසිකාරණය කරන්නේ මනස ඒ පැත්තට යොමු කරන එක විතරයි. ඒක විතරයි. හරි. නිකන් අපේ වලු පැටියෙක්ට කිව්වා වගේ මේ ගිල බෝලේ අරන් එන්න කියලා කියන්නේ මානසිකාරය. ගිල බෝලේ අරන් එන්න කියන්නේ මානසිකාරය. බල්ල ගිල බෝලේ ගන්නවා කියලා කියන්නේ කටට විතක්කය. Yeah, that makes sense. Yeah. Any other questions, anyone? Manasikāra? Hari. එතන සම්පටිච්ඡනත් එනවාද? එතන ඒ සම්පටිච්ඡන කියන එකත් ඕකමද? සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ නැහැ. සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ වෙනස්. සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ first of all සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ කියන්නේ චිත්ත ධර්මයක්. Yes. ඒක හැම වෙලේම ඔළුවේ තියා චිත්ත ධර්මයන් don't try to on a different level. Yes, I now remember. හරි. different level එතන. මානසිකාරය කියලා කිව්වම දැන් අපි අරමුණක් දැන් උස්ම රැල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. හරි. එතකොට මනස උස්ම රැල්ල කෙරෙහි මනස යොමු කරන්නේ මානසිකාරය. උස්ම රැල්ල අර ස්පර්ශය තේරුම් ඒ ස්පර්ශය හටගන්න තැන විතක්කේ තන හටගන්නවා ඒ අරමුණ ගැනීමේදී. ඒතර මනසේ අරමුණ කෙරෙහි යොදවලා කියන්නේ යොමු කරලා තියන්නේ මානසිකාරය. Understand. Yes. Clear, everyone? Right. Now that is the end of the Sabbachita Sadharana. But we will now go into the Manasikāra. What is the characteristic of Manasikāra? Conducting the associated mental states towards the object. Sarana lakkana. Function to yoke the associated mental states to the object. Function to yoke the associated mental states to the object. Right? Yoke kila kiyanne ara asse, the charioteer, he yokes the horses. Right? Yokes the horses. In such a manner, Manasikāra brings the mental states to the object. Right? What do you do when the horses are galloping, right? And you want to change the direction of the horses, right? And if you want to bring it to a steep turn, right? You yoke the horses in that direction. Does that make sense, everyone? Manifestation as confrontation with an object. Manifestation as confrontation with an object. Arammana bimukha bhava pachu pattano. Arammana bi mukha bhava abhimukha ආරම්මන අභිමුඛ භාව. හරි. ආරම්මන කියන්නේ අපි දන්නවා අරමුණ. අභිමුඛ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හම්බෙනවා. meeting face to face. Right? භාව කියන්නේ වෙනවා කියන එක. හෝති භාවේති. වෙනවා කියන එක. පච්චුපට්ඨානෝ is a manifestation. මේ පච්චුපට්ඨාන මේ මානසිකාරය හටගන්නේ අරමුණක් එක්ක ඝර්ෂණයක් ඇති වෙන අවස්ථාවේ. හරි. ඝර්ෂණයක් ඇති වෙන අවස්ථාවේදී. Exactly, everyone. මේ අද silent by are a lot of people. හිරන්ති තේරෙනවද? Lakshman, how are you doing over there? මේ Shriyani, Vishaka,
සුනේතා බන්තේ මට සමහර ඒවා තේරුණා. සමහර ඒවා ටිකක් මොනවද ලක්ෂ්මන්? what did you not? දැන් මේ මානසිකාරය මොනවද? මානසිකාරය කොහමද? ඒකේ අර that dog goes to pick up the ball. එතකොට ඒක විතක්කේ. හරිද? නැද්ද? goes to yes. ඒක විතක්කේ. විතක්කේ. එතකොට you want the dog to go and pick up the ball. ඒක මානසිකාර. හරිද? හරි. okay then. Okay බන්තේ. හරි. හරි බන්තේ thank you. ඒ කියන්නේ දැන් මනස නාමය යම් කිසි අරමුණකට යොමු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට කියන්නේ යොමු වෙනවා කියලා කියන්නේ මානසිකාරය. ඊට පස්සේ මානසිකාරයේ උඩ දැන් චිත්තචෛතසික අරමුණ ගන්නවානේ. උතොර ඒ ගන්න තැන හට ගන්නවනේ විතර්කයක්. ඒක අර අරමුණ අර ස්පස්ස අවස්ථාවේ වෙන දෙයක්. අරමුණ කෙරෙහි යොමු වෙනවා කියලා කියන මනස යොමු කරන අරමුණ කෙරෙහි. හරි. මනස යොමු කරනවා අරමුණ කෙරෙහි. ඒකේ උඩනේ අරමුණක් anything that we think about the armuna has nothing to do with the armuna but only has to do with what we perceive of the armuna. Right? So at every stage, the mind through the processes panchadwara vajnen panchadwara vajnen chakkudwara චක්කු විඤ්ඤාණ සම්පටිච්ඡන සම්තිර්ණ මේ හැම වෙලාවෙම අර අරමුණ වෙනස් වෙනවා. යම් කිසි විදියකට ඒ අරමුණේ මැචුරේෂන් එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම මනස අරමුණට යොමු වෙනවා. නේද? ඔතකොට ඒ යොමු කිරීම මානසිකාරයයි. ඒ යොමු වෙනොට ඒ විතර්කයෙන් ඒ අරමුණත් එක්ක ඝර්ෂණය වෙන්නේ විතර්කයයි. ඒ ඝර්ෂණය වෙන එක ඒම අල්ලගෙන ඉන්නේ විචාරයයි. Right? While Vitakka, however, is optional to certain, I'm sorry, not optional, is occasional to certain chittas. It does not arise all the time. It does not need to arise. However, Manasikāra must arise. අරමුණට යොමු වීමක් සිද්ධ විය යුතුයි. හැම වෙලේම. Does that make sense, everyone? Vishaka, how are you getting along? Bante, can I say something, please? Yes. දැන් අපි හුස්ම ගන්නවනේ භාවනා කරන්න. එතකොට when we ඒක දැන් අපි මුලින්ම ඉඳගෙන when we try to examine the breath එතකොට ඒකට attention. Okay, and then when we try and grasp the හුස්ම රැල්ල අල්ලගත්තට පස්සේ එකක් එතකොට ඒක විතක්ක. ඒක අල්ලගෙන ඒකෙම රැඳීගෙන ඉන්න එක මම මේම කිව්වොත් හරි ඒක හරි හිරන්ති but I'm just going to මෙන්න මේම කිව්වොත් මානසිකාරය මනස අරමුණ මනස කියලා කියන්නේ ඊට අදාළ චෛතසික ධර්ම associated mental state සියල්ලම යොමු කරවනවා අරමුණ කෙරෙහි. හරි මානසිකාරය. ඔතකොට ඒ මානසිකාරයෙන් යොමු කරාම තමයි අර ඝර්ෂණයේ ස්පර්ශ අවස්ථාවේ ස්පස්ස වේදනා එන්නේ ඒ අවස්ථාවල් වලදී විතක්කය හටගන්න විතක්කේ තියෙන්නේ හෝ වේදනාව වුණා. වේදනාව is intimately knows the object because it is at the contact level. ඒ වුණාට මානසිකාරයෙන් කරන්නේ අර contact level එකට වඩා මානසිකාරය කියන්නේ මේ ධර්ම සියල්ලම යොමු කරන අරමුණ කෙරෙහි. Yes, yeah. Everything is there. Yeah. වේදනාව ඔතකොට අර වේදනාව ඔක්කොම අරමුණත් එක්ක එතන ඝර්ෂණය වෙලා දැනගන්නවා අරමුණ on their different levels. ඒ වුණාට මනස යොමු කිරීම, ඒ කියන්නේ මනස කියන්නේ අනිත් චෛතසික ධර්ම සියල්ලම චිත්ත නෙමෙයි චෛතසික ධර්ම සියල්ලම ඒ උපාටිනි භංග චිත්තක්ඛනේ තුල
අරමුණු කෙරෙහි යොමු කිරීම තමයි මෙන්න මේ මානසිකාරයෙන් කරන්නේ. As the word says, attention, attending to that. නේද? attention කියලා කිව්වහමත් ඒක නිකන් on the whole ඔක්කොම වගේනේ. Yeah. Yes. Yes. Attention කියලා දැන් attention කියලා ඒක අර පොඩ්ඩක් අපි අර භාවනාවට මික්ෂ කළා ඒක අර මට්ටමෙන් පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න බලමු. attention කියන වචනයෙන්ම යන්න එපා. Okay. හරි. attention කියන වචනේ very general නේ. very general. පොඩ්ඩක් අපි උත්සාහවත් වෙමු ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා අර subtle level එකකින් පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. හරි. You have got it because you just told me what it is in terms of an example. But තව පොඩ්ඩක් ඒක ගැන හිතලා භාවනාවෙන් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් බලන්න ඉරන්තේ. Okay. Yeah. Yeah. Now. Bante, may I ask what I was going to ask? Yes. දැන් අරමුණු එනකොට තුනක එකතුවක් වෙනකොට එතන මානසිකාරයක් නැත්තම් ඒක දැනගන්නේ නැහැ නේද? Always there has to be මානසිකාරය තුනක එකතුවක. ඔව්. වෙනතන ඒකයි ඒක සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසිකයන් කියන්නේ. ඒකයි සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසිකයන්. මානසිකාරය හැම වෙලේම යෙදෙන්න ඕන. මානසිකාරයක් නැත්තම් අරමුණක්වත් නැහැ. හරි. මොකද දැන් අපි කාය විඤ්ඤාණයක් ගත්තොත් කාය පටිබද්ධය තියෙන්න ඕන. කාය පටිපද්දය, කාය ප්‍රසාදය, මානසිකාරය සහ මානසිකාරය, කාය ප්‍රසාද, කාය විඤ්ඤාණය. කාය විඤ්ඤාණය විතරක් මදි මානසිකාරය තියෙනවා. Towards the object. මනස අරමුණ කෙරෙහි යොමු වෙන්න ඕන. හරි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ attention is like the rudder of a ship which directs it to the destination, or like a charioteer who sends or drives well-trained horses towards their destination. Is that clear? Towards their destination. Bante, shouldn't that be the first thing, although it's given last? Should it not be the first thing? That happens. First Cetasika. First Cetasika. මේමනේ මෙතන මානසිකාරය අරුමන කෙරෙහි යොමු වීම කියන එක අපි ඉස්සරාම රූපයයි නාමයයි වෙන් කරන්න ඕනනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අරමුණක ගස්ණයෙන් හටගන්න මනාරම්මණය හෝ මනසෙන් ගන්න අරමුණ සහ ෆිසිකල් අරමුණ in between those two namas and rupas there must first be a differentiation නේද? නාමයයි රූපයයි ඉස්සරහින් ඒ නාමයයි රූපයයි එතන වෙන අවස්ථාව අපිට පේන්නේ මේ ස්පර්ශ අවස්ථාවේදී. මොකද ස්පර්ශ අවස්ථාව අල්ලනවා කියන්නේ අපි දන්නවා මෙන්න මෙතන ස්පර්ශ අවස්ථාවේ චක්කු විඤ්ඤාණයක් තියෙන චක්කු ප්‍රසාදයක් තියෙනවා චක්කු ප්‍රසාද රූපය and the රූපාරම්මන. ඔත රූපාරම්මණය රූපයයි හරි බාහිර රූපය ඔතකොට චක්කු ප්‍රසාදය internal, right, and the චක්කු විඤ්ඤාණ is the mind. ඔතකොට mind and matter ඉස්සරහම divide කරලා ඉන්න පැයි මනසේ තියෙන අනිත් ගති ලක්ෂණ ටික බලන්න. ඒකින්ද මානසිකාරයේ පළවෙනි අවස්ථාවේ එන්නේ නැහැ. හරි. මානසිකාරයේ පළවෙනි අවස්ථාවේ එන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මේ මානසිකාරයෙන් දැන් බලන්න මානසිකාරයට පස්සේ මෙන්න මෙතන යන්නේ මේ විතක්කය. occasions වල පළවෙනි එක විතක්කය. හරි. මානසිකාරයට කලින් තිබ්බ මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මේ ගති ලක්ෂණ. දැන් ඇත්තටම යම් අවස්ථාවක යම් යෝගියෙක්ට මේ ස්පර්ශය වගේ දෙයක් ඒ කියන්නේ certain අංග ලක්ෂණ can be predominant than the others, right? Certain lakshanas can be predominant than the others, but the Buddha maintains that in the breaking down of the Ganasanya that one should follow
Passa chetana ekagrata jivita indriya manasikāra. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මනසිකාර. හරි. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මනසිකාර. මොකද මේ මනසිකාරය also that attention only lasts as long as that ජීවිත ඉන්ද්‍රිය lasts, which is also very interesting. ඒ කියන්නේ මේ මනසේ attention එක last වෙන්නේ මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය last වෙන තරම් විතරයි. last වෙන තරම් විතරයි. හරි. Now coming on to the 6 occasionals, prakirnaka, right? 6 occasionals, prakirnaka. දැන් මේ prakirnaka ගණ ගත්තම අපි බලමු prakirnaka. Vitakka, Vicāra, Adhimokkha, Virya, Prīti, Chanda. Chāti, cha ime Cetasika prakirnaka nama. හරි. මේ ධර්මයන්ට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රකීර්ණක ධර්මයන් කියලා. ඇයි ඒ ප්‍රකීර්ණක කියලා කියන්නේ? මෙව සබ්බචිත්ත සාධාරණ ධර්ම නෙමෙයි. ඇතම් අවස්ථාවල් වල විතරයි මෙන්න මේ ප්‍රකීර්ණක ධර්ම යෙදෙන්නේ. මොකද්ද මේ ප්‍රකීර්ණක ධර්ම? විතක්කය කියන්නේ initial application. විචාරය කියන්නේ sustained application. අධිමොක්ඛය කියන්නේ decision. විරිය කියලා කියන්නේ energy. ප්‍රීති කියලා කියන්නේ zest. Chanda kila kyane desire, right? Thus, these 13 mental factors should be understood as ethically variable. 13 kyane monawada? Ara 7 plus 6, right? 7 sabbachita sadharana, 6 prakirnaka should be known as ethically variable. There are neither good nor bad inherently. However, dependent upon the cause and effect that causes these dhammas to arise, they will support whatever the chitta is. Is that understood? Odura, then me ape attention manasikāre wage deyak kusalayak gatti e manasikāre gatiya අකුසලයක් ගත්දී ඒ මනස්කාරයේ ගතිය එතන වෙනස්. ගතිය වෙනස්. ඒ කියන්නේ කුසලයක්, ඒ කියන්නේ සැපදායක දෙයක් අරමුණු කරද්දී ඒ සැපදායක දේ පාසුවෙන් අරමුණු වෙනවා, අරමුණු කරනවා, ඒ අරමුණේ නාමස්කන්ධයේ කෘත්‍ය පහසුවෙන් සිද්ධ වෙනවා. පහසුවෙන් කියලා කියන්නේ easy නෙමෙයි. පහසු කියන්නේ easy නේ. මම මේ පහසු කියලා කියන්නේ comfortably කියන වචනේ. comfortable එකටත් පහසු පාවිච්චි කරනවද? පහසු නෑ. සුවදායක කියන්නේ නේ. සුවදායක. සුවදායක. Okay. අර කලින් මම පහසු කීපු එව්වා ඔක්කොම ඩබ් කරා ගන්න සුවදායක කියන්නේ. හරි. පහසුට correct බන්දේ. ඒ කියන්නේ පහස මේ සුවදායකයි කියලා කියන්නේ එතන කියනවා මේ ධර්මයක අකුසල් ධර්මයක් මොනා වුණත් ඒ අකුසල් ධර්මයේ ගතිය සුවදායක කියන්නේ opposite එක මොකද්ද? අපහසු. අසුබ නෑ. අසුබදායක. අසුබ අසුබදායක. සුවදායක කියලා මං කිව්වේ. opposite එක මොකද්ද සුවදායකගේ? දුකදායක. කොහොම අපි අනවම නැද්ද අද? මේ සුවදායක uncomfortable කියන එකට කියන්න ඕනේ. අපහසු. It should be පහසු අපහසු. ඉතින් අපහසු uncomfortable නම් පහසු වෙයි comfortable වෙන්නේ නැත්තේ. අපහසු uncomfortable අපහසු පහසු කියන්නේ අපහසු කියන්නේ easy නේ. easy වගේ නේද? Anyways, what it means is that it is uncomfortable, right? Uncomfortable, dependent on whether it is a kusala or a akusala, right? Now, let us say prakirnaka. The 6 Cetasikas in this group are similar to the universals in being ethically variable factors, variable, which take on the moral quality of the chitta as determined by other concomitants. They differ from the universals
in that they are found only in particular types of consciousnesses, not all, right? Vitakka. Vitakka was already introduced in the discussion of jhanas, where it appears as the first of the 5 jhana factors. Vitakka is the application of the mind to the object, right? Its characteristic is the directing of mind onto the object. Its function is to strike, act, and thresh the object. It is manifested as the leading of the mind onto the object, onto an object. Though no proximate cause is mentioned in the commentary, the object may be understood as its proximate cause. Ordinary Vitakka simply applies the mind to the object. But when Vitakka is cultivated through concentration, it becomes a factor of jhana. It is then termed appana, the absorption of the mind in the object. Vitakka is also called sankappa, intention. As such, is distinguished as miccha sankappa or wrong intention and samma sankappa or right intention. The latter is the second factor of the Noble Eightfold Path, right? Noble Eightfold Path, samma sankappa, right? Samma sankappa. Now, Vitakka. Characteristic, directing of the mind onto the object or mounting of the mind onto the object, such as anapana patibhaga nimitta, right? Right. Then මෙන්න මෙතන the directing of the mind onto the object sounds extremely similar to Manasikāra. Isn't it? Right? Yeah, I was going to ask that. ඒ දැන් මේ පාලිය බලන්න. ආරම්මනේ දැන් මෙතන තිබ්බේ දැන් බලන්න මෙතන සාරණ ලක්කනෝ, right? සාරණ ලක්කනෝ, right? Which is conducting the associated mental states towards the object. Sarana lakkano. Vitakka is directing the mind onto the object, which is it sounds very similar to Manasikāra, but I like the second one. Mounting of the mind onto the object. මොකද පාලි පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. ආරම්මනේ, right? ආරම්මනේ කියන්නේ it is locative case. A කියන්නේ locative. Locative කියලා කියන්නේ it is in the ආරම්මන, right? චිත්තස්ස අභිනිරෝපණ ලක්කනෝ. අභිනිරෝපණ ලක්කනෝ කියලා කියන්නේ මේ යම් කිසි විදිහකට චිත්තයි අරමුණයි කෙරෙහි, හරි, නිරෝපණ ලක්කන, අභිනිරෝපණ ලක්කන එකතු කරනවා කියන එක. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ Manasikāra. Does that make sense? Right? එතකොට විතක්ක කියලා කිව්වම අරමුණ කෙරෙහි මනස සම්පූර්ණයෙන්ම යොමු වෙන ඒ තැන යොමු කරන දේ තමයි Manasikāra. Does that make sense? මෙතන in English they have used the word conducting. In Manasikāra, conducting the associated mental states towards the object. Vitakka is directing the mind onto the object, right? Arammane chittassa. Hari.
මනස පීඨනවා අරමුණේ. Right? Mounting of the mind onto the object, such as Anapana Patibhaga Nimitta. Function is to strike at and thresh the object. Mokhadda, what is that? To strike at and thresh. Arumune, you put your claws into the object. Right? You put your claws into to thresh at the object. To thresh the object. Arumuna alla gannawa. Me vachane ahana napariya ha na raso, which is මෙතන අර ගාෂ්ඨනේ වෙන තැන ගැන මෙතන කතා කරන්නේ. Manifestation as the leading of the mind on to the object. Leading of the mind on to the object. Right? Is it difficult for you to see a difference between Manasikāra and Vitakka? Is there anyone? Bhante, when you say leading the mind, that means the chitta and Cetasikas, all these factors. එතන චිත්තෙන් චෛතසික කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේ නාමස්කන්ධය. උතර ඒ අවස්ථාවේ සියලු නාමස්කන්ධය එතනට ගන්න ඕනේ. චිත්ත චෛතසික. හරි. Leading the mind onto the object. දැන් මට මේව උදාහරණයක් එනවා. We could say, let's go to the mountain. Let's go to the mountain. Then we go to the mountain. Now climb the mountain. Two very different things. The object is the mountain. Let's go to the mountain. Manasikāra. Right? Now we have arrived at the object. At the foot of the mountain. We've arrived. Now we have to get on the mountain. Explore the mountain. Climb the mountain. Right? That is Vitakka. Do you understand? That mounting of the mind upon the object gives a very nice sort of indication of what Vitakka is there. The Vitakka is that instigation of Vitakka happens to the object, with the object. It intimately experiences the object, while the Manasikāra conducts the mental states towards the object. Does that make sense, everyone? Bhante, last time you mentioned about a bee going round a flower. You gave that example. That example, a bee going round Vitakka the flower. Vicāra. Vitakka Vicāra. Vitakka tamai the bee going around the flower. Vicāra is the bee drinking the sap of the flower. Neither. Be like investigating what it is. Initial Be going round the flower and investigating the object. That's what you mentioned, I think, last time. Yes, we read the book. No, the example was in the book, isn't it? Right? මෙතන Vitakka ඒක එන්න අපිට Vitakka විචාරයකටනේ. හරි. දැන් අපි මෙතන හදන්නේ මේ මානසිකාර්ය සහ විතක්කයේ අතර තියෙන වෙනස්කම පෙන්වන්න. හරි. විතක්කය සහ මානසිකාර්ය අතර තියෙන වෙනස. දැන් මේ මානසිකාර්ය විතක්කය අතර තියෙන වෙනස ගැන යම්කිසි අපෑදිලිකමක් තියෙනවද? Is there some sort of lack of clarity? All right. Can we move on? Bhante, එතන attention එකේ තියෙන්නේ අර ඒ ටික එතෙන්ට මනස
conducting the mental factors මෙතන තියෙන්නේ mind කියලා. එතකොට ඉස්සෙල්ලා එකේ තියෙන්නේ mental factors, mental states towards Yes, mental states කියලා කියන්නේ අර චෛසික ධර්මයන් ටික. ඒක තමයි. දැන් අනිකේ තියෙන්නේ mind. ඔව්. චිත්තස්ස. Yeah. Right? චිත්තස්ස. ඒකනේ කිව්වේ that experience that in the initial application of the Vitakka experiences the object far more intimately. Yeah. Hari, the mind's experiencing of the object, Vitakka, right? That is etana chittassa කියලා ඒගොල්ලෝ ඒක ભેද කරනවා. මොකද මෙන්න මේක චිත්තය චිත්තය අරමුණ එතන ඒ අවස්ථාවේ විතක්ක හරහා දැනගන්නවා. ඒ අරමුණේ පීඨනවා චිත්තය විතක්කේ හරහා. It knows more about the අරමුණ නේද? ඒ කියන්නේ අරමුණ හොඳින්ම දැනගන්නවා එකේ ලක්ෂණ. අරමුණ කෙරෙහි හොඳින්ම දැනගන්න. දැන් හරි චන්ද්‍රා අරමුණ දැනගන්නවා කියන්නේ මොනවද? ඒකේ තියෙන ලක්ෂණ ටික ඒක මොකක්ද කියන එක. හරි. ඔතකොට අරමුණේ තියෙන ලක්ෂණ දැනගන්නවා. අරමුණේ තියෙන ලක්ෂණ ටික දැනගන්නවා කියලා කියන්නේ අරමුණේ වේදනාවක් තියෙන පුළුවන් වේදනා චයිස් එකේ. අරමුණ කෙරෙහි සංඥාවක් සයින් එකක් ඇති කරගෙන සංඥාවක් හට ගන්න පුළුවන් උතන සංඥා චයිස් එකේ. හරි. ඔතකොට අපි අරමුණේ ලක්ෂණ කියන ඒව අර චිත්ත චෛසික උඩ ඒව ටික ඔක්කොම අනිත් චෛසික ටික ගන්නවා. දැන් මේ විතක්කේ හටගත්තාම ස්පර්ශයක විතක්ක හේතුවෙන් අරමුණ දැන් දන්නවානේ. දැන් ස්පර්ශයක් විතරක් නෙමෙයි වුනේ අරමුණ අල්ලගත්ත විතක්කේ. හරි. ස්පර්ශ අවස්ථාවේ මානසිකාරයේ චෛසික ධර්මයන් ටික ඔක්කොම යෙදුවා අරමුණ කෙරෙහි. හරි. ස්පර්ශය ඇති වුණ අවස්ථාවේ මානසිකාරය මනස යෙදුවා අරමුණු කෙරෙහි අරමුණ මනස අරමුණු කෙරෙහි යෙදුවම මේ විතක්කේ හටගත්තා. ඒ විතක්කේ හටගත්තාසේ අර වේදනාව සංඥාව ඒ සියල්ලම හට ගන්නවා. හරි. Does that make sense everyone? අර ස්පර්ශ අවස්ථාවේ contact එක වෙන්නේ. ඒ කොන්ටැක්ට් එක වුණා. ඒ කොන්ටැක්ට් උනේ මොනවද කියන එක වේදනාවන්ද උතර සංඥා හරහානේ අපි ඒක තේරුම් ගන්නෙ. හරි. උතර ඒ සියල්ලම වෙන්නේ අර විතක්ක හරහා එතන. මොකද විතක්කේ තමයි ගිහිල්ලා දැන් නගිනවා මෙතන. හරි. දැන් හඳට යනවා. ඒත් හඳට ගිහිල්ලා ඒ යම්කිසි that spaceship whatever it is, right? Without going and getting on the moon. Have we really been to the moon? No. නෑ. Right. ගිහලා ඒක ටච් කරන්න ඕනනේ. අන්න හරි. හරි. දැන් මානසිකාරයේ තමයි earth එකකින් moon එකට යනවා spaceship එක. moon එකේ ගිහිල්ලා බැස ගන්නවනේ. අන්න විතක්කේ ස්පර්ශය වුණා. ස්පර්ශය වුණාට පස්සේ අනිත් processes ටික විතක්කේ උත්තර ඔක්කොම හටගන්නේ ඒක උඩ. Does that make sense everyone? Yeah. Bhante, I thought මේ ස්පර්ශය මානසිකාරය නැත්තම් ස්පර්ශයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා එතන. හරි. මානසිකාරයක් නැත්තම් ස්පර්ශය නැහැ. මානසිකාරයේ හේතුඵල වෙනවා ස්පර්ශයට. right? ඒ මානසිකාරය ඔතකොට මානසිකාරය එතන අන්‍යෝන්‍ය උපකාරයෙන් එතන තියෙනවනේ සම්බජිත සාධාරණයක් වශයෙන්. නේද? right? සම්බජිත සාධාරණයක් වශයෙන් තියෙනවා. ඔතකොට ඒකත් හේතු වෙනවා එතනට. අනිවාර්යෙන්. හරි. ඒත් මෙතන ගොඩාක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් විශාඛ දැන් you know when you finish the class and you go down, sometimes your family members might say, oh, didn't you hear that big bang? And you might say, no, I did not hear it. Why didn't you hear it? Manasikāra ne. Yes. Right? I did not hear it. Did it happen? How did I miss it? Manasikāra ne. No idea. The object never occurred to you. Hare. So there are plenty of instances, even right now, everyone, that අපිට මනස්කාරයක් නැති මොකද අපේ ફોකස් එක පැත්තක අපිට සමහරට පාරේ වාහන යනකොට we might not realize there's so many things that we might not realize.
උතර මනස්කාරය යෙදিলা නැහැ. හරි. උතර අරමුණක් හට ගන්නවා හට ගන්න අතන යම් කිසි විදිහට මනස්කාරයක් යෙදුනේ හින්දා. හරි. හරි. දැන් ඒ විතර්කය. දැන් විතර්කය ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? හරි. දැන් මේ විතර්කය දැන් මෙතන proximate cause එකේ තියෙන දැන් ආනාපාන පටිභාග නිමිත්ත. ඒ විතර්කය සමාධියත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ විතර්කය යම්කිසි අරමුණක් කෙරෙහි යොමු වුණාම ඒ අරමුණ උඩ මේ ආනාපාන දැන් උස්ම රැල්ල උඩ විතර්කය යෙදিলা සමාධියත් එක්ක ආනාපාන පරිභාග නිමිත්ත නිර්මාණය වෙනවා. ඒ විදියටම දැන් අපි මේ දත්තින්ස භාවනාවේ ධාතු මනසිකාර භාවනාවේ ඉරියාපත භාවනාවේ කායගත සති භාවනාවල් වල මේ නිමිති ආදී සියල්ලම හටගන්නේ අර විතර්කයේ අර සමාධියේ විතර්කයේ අතර තියෙන ඒ ශක්තිය උඩ. එතන. ඒ කියන්නේ අරමුණ කණික සමාධිය කියන්නේ උතකොට එතන අරමුණ කෙරෙහි යොමු වීමක් තියෙනවනේ යොමු වීමක් තියෙනවනේ. හරි. එතන. ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. Proximate cause, any place that there is an object, there is an object, right? Where Vitakka can arise, it will arise. ඊට පස්සේ එනවා දැන් මේ විචාර අවස්ථාව. විචාර කියන්නේ මොකක්ද? විචාර කියලා කියන්නේ also a jhana factor. Has the characteristic of continued pressure on the object in the sense of examining it. Its function is sustained application of the associated mental phenomena to the object. It is manifested as anchoring of those phenomena in the object. The object may be understood to be its proximate cause. The difference between Vitakka and Vicāra has been discussed above. Right before අපි කරානේ ධානය කරනකොට. හරි. Now විචාරය අපි දන්න දෙයක්. හරි. It is that maintained අපි මේක බලමු. විචාරණ continued pressure onto occupation with the object or the continued stroking of the object, such as anapana patibhaga nimitta, in the sense of examining it. In the sense of examining it. දැන් ආනාපාන දැන් නිමිත්තක් දිහා බලා හොඳට නිමිත්ත හට අරගෙන ඒ නිමිත්ත අඛණ්ඩවම පේනවා. එළියට යාමක් නැහැ, ඇතුළට යෑමක් නැහැ. අඛණ්ඩවම පේනවා. ඒක තමයි අර විචාර ගතිය. එතන විචාර ගතිය අඛණ්ඩවම පේනවා. මොකද එතන අඛණ්ඩවම මෙතන පේන්නේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවනේ එතන උපාටිටි භංගයක් තියෙනවා, උපාටිටි භංගයක් තියෙනවා. ඔතකොට විවිධාකාර වෙන වෙන වීති, මනෝද්වාරක වීති, පංචද්වාරක වීති හට ගන්න පුළුවන්. ඒව ඔක්කොම ඊට පස්සේ අඩු වෙලා මෙන්න මේ පටිභාග නිමිත්ත අඛණ්ඩයි. නේද? It is seamless and it exists. ඔතන හිතෙන්න පුළුවන් that is continuous. But that is the vichara, which is a continued pressure being with that object. The function is sustained application of the associated mental states onto the object, whilst the vitakka is the striking or the thresh the object. Right, strike at the object, but here sustained application is being in that point with the object. Right, function, manifestation as anchoring of those phenomena in the object. Its manifestation is manifestation නිකන් අර අරමුණයි මනසයි එතනටම anchor වෙලා තියෙනවා. කොහෙටවත් යන්නේ නැහැ. එතනම නිමිත්ත එතන ඉස්සරහම තියෙනවා. හෙල්ලීමක් නැහැ. හරි. ඔතකොට යම් කිසි විදියකට මේ අර ඇන්කර් වෙලා තියෙනවා වගේ. ඒ විදිහට තමයි එතන ඒක ਵਿਚාරය එතන දැනෙන්නේ. හරි.
and its proximate cause again is the object. Proximate cause is the object, not Vitakka. The proximate cause is the object. Because contact occurs, is that clear, everyone? Because contact occurs. දැන් ඔය දෙක බලාගෙන එන්න විතක්ක විචාර ඊළඟ සතියේ ප්‍රශ්න තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන්ම අහන්න. පොඩ්ඩක් අර ධානා පැත්තටත් ගිහලා අපි දැන් මේ සම්පූර්ණ කරව ධානා චිත්තවල දිහාත් බලලා හරි මෙන්න මේ ටිකක් පොඩ්ඩක් කීවගෙන එන්න. Now have you been able to get this document from the internet? Very good. හරි ඒක you will find it very useful. දැන් අපි මෙතන decision එක ගත්තොත් this decision is absolutely beautiful. You know, I'm not going to go into the Abhidhamma part of it right now. We'll read the book next week. When you see this decision, this Adhimokkha, in the Namaskanda, right? Me Adhimokkha පේනවත් එක්කම අපිට හිතෙනවා ඒ කියන්නේ it brings a different dimension to life itself. How? Because just imagine, right? Every moment that we make a decision, as a result of the decision that was made, our life is altered, right? Now, if we are, let us say, if we are happy about the positions that we are in, if we are proud of the positions that we are in, the positions that we are in at this moment in time, let us say, at a time when we were foolish, or maybe at a time when we were younger and made those decisions were made on Hetupala, and very easily you realize podi hetuak වැරදිච්ච ගමම්ම ඒ ඵලය වෙනස් වෙන්න තිබ්බා. ඒ ඵලය වෙනස් වෙනවත් එක්කම මේ මොහොතේ මං විඳින ජීවිතේ සම්පූර්ණව හාත්පසින්ම වෙනස් වෙන්නත් තිබ්බා. Right? I mean, if you would imagine, let us say, all of you professionals here, right? When, let us say, when your studies got so difficult and you were so bunged down with it, so challenging, right? And surely there might have come times when you thought, my gosh, why don't I just quit, right? And maybe you didn't, or maybe you did. But if you are a professional in that arena, and if you are, if you've gone up the ladder, all of that is because of that decision and keeping to that decision that was made. ඔතකොට දැන් මෙතන තියෙන හේතුන් ටික, it is owing to that හේතුඵල that unfolded there as a decision, which kept you on the path. But if that decision was a shift, if you actually did leave medical college, if you actually did run away and elope, if you actually did, right? If you actually did do all those things, or maybe different things, regardless, it doesn't matter. Your whole life would have changed. That is the power of the decision Cetasikas. Me jivite thula, at every point where a decision was made, this Cetasikas is what made that decision. It's very powerful. මොකද ආත්මයෙන් අපි අල්ලගෙන ඉන්න මම මෙව්වයි කෙනෙක් කියලා අපි අල්ලගෙන ඉන්න යම් නෙමේ හැම දෙයක්ම යම් කිසි හේතුඵලයක් උඩ ගත්ත ඩිසිෂන් එකක ඵලයක්. ඒතේ ඩිසිෂන් එක කොච්චර මෙන්න මේ මොහොතේ ඩිසිෂන් එක අපිට පෙවුනම අපිට තේරෙනවා මේ ඩිසිෂන් එක කොච්චර චලනයක් උඩද මේක කටයුතු කරන්න කියන එක. comfortable වුණාම ඒක පිටපස්සේ දුවනවා, uncomfortable වුණාම ඒකෙන් ඈත් වෙන්න හදනවා. ඊට පස්සේ වීරියක් ආවේ නැති වුණාම ඒ decision එක uncomfortable පැත්තෙන් ඈත් වෙලා ඒකෙන් දුවන්න පටන් ගන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් අර වීරියක් ආපු ගමන්ම we start fighting for it. ඒ විදියට ඕක උඩ පල්ලෙයා යනවා. decision, right?
decision. ඔතකොට මේ decision එකේ උඩත් is a very powerful position to start on ආත්ම භාවනා. මේ decision එක. මොකද මේක උඩ අපි මොකද ආත්මයෙන් අපි අල්ලගෙන ඉන්න බොහෝ දේවල් මේ decision එකකින් පාදක වෙනවා. අධිමොක්ඛය. Adhimokkha. Characteristic, conviction, function, not to grope, manifestation as decisiveness, proximate cause, the Dhamma or the object to be convinced about, right? To be convinced about. Minime function not to grope, right? What an odd way to write that, isn't it? Right? The me Pali vachne ඊටත් වඩා it is far more accurate, right? Asam sappana. ඒ කියන්නේ මොනවද? මෙතන කියන්නේ decision එකක් ගන්නොට we make a decision upon a desired or a hopefully an outcome that is desired, isn't it? So what happens? The final object and the Adhimokkha does not meet. Do you understand? Decision works on tanha. It doesn't really meet what it wants. ඒකයි එතන කියන්නේ does not grope කියන එක. Does that make sense? ඒ කියන්නේ a decision එක now I want to drink water. This decision will never meet the water. Do you understand? Right? Now, okay, I'm not going to quit medical college. I'm going to somehow get this degree. Right? The decision will never meet the succession. It doesn't grope. It doesn't match and mix with the final desired outcome. It makes the decision upon a preferred outcome and weighing all of that. Does that make sense? Yeah. එතකොට බන්ත එතන wisdom වලට වඩා tanha works. තණ්හාව වෙන්න පුළුවන්. තණ්හාව වෙන්න පුළුවන්. Right. ඔව් කියන්න. ප්‍රඥාවෙන් පුළුවන්ද බන්ත එතන? පුළුවන්. ප්‍රඥාවෙන් මෙතන හේතුඵලනේ. ඒ decision කියන එක මේක නෙමෙයි මේක කියලා ගන්නේ මේක. ප්‍රඥාවෙන්ද තණ්හාවෙන්ද? තණ්හාවෙන් වෙන්නත් පුළුවන් ප්‍රඥාවෙන් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද අධිමොක්ඛය යෙදෙනවා. අධිමොක්ඛය යෙදෙනවා. ඒ අර ප්‍රඥා චෛතසික වලත් අධිමොක්ඛය යෙදෙනවා. මේ බලන්න මේ අධිමොක්ඛය. මේක අධිමොක්ඛය. right? කොයිද මේ යෙදෙන්නේ? මේ ලෝකවල සිත් සියල්ලම අධිමොක්ඛය තියෙනවා. කොයිද මේ අධිමොක්ඛය නැත්තේ? මෙතන තියෙන විචිකිච්ඡාව සහ උද්ධච්චය. විචිකිච්ඡාවේ අධිමොක්ඛයක් නැහැ. ඩිසිෂන් එකක් ගන්න බෑ. මොකද විචිකිච්ඡාවෙන් කරන්නේ doubt කරන එක. උද්ධච්ච විචිකිච්ඡා නේ දෙවෙනි එක විචිකිච්ඡාව. උද්ධච්ච restlessness මේක. restlessness කියලා කියන්නේ අරමුණක් හරියට ගන්න බෑ. අරමුණක් ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ decision එකක් හදන්න බෑ. You can't make a decision. ඊට පස්සේ කොයිද මේ අධිමොක්ඛය නැත්තේ? ද්විපංච විඥානේ. මතකයිද ද්විපංච විඥානය? චක්කු විඥානය, සෝත විඥානය. හරි එතන නැහැ. ඊට පස්සේ බලන්න අනිත් හැම තැනම බන්තේ අතන විචිකිච්ඡාවේ තිබුණ හැබැයිනේ. විචිකිච්ඡා is doubt. පළවෙනි second එක මෝහ දෙවෙනි එක. මෝහ දෙවෙනි එක ඒක එන්න බෑනේ. උද්ධච්ච විචිකිච්ඡා. විචිකිච්ඡා නේ doubt නේ. උද්ධච්ච and vichikiccha. Sorry, this is vichikiccha. පළවෙනි එක. මොකද මේ විචිකිච්ඡා චෛතසිකයේ මෙතන තියෙන්නේ. හරි. විචිකිච්ඡාවේ because there is doubt. Right? Doubt. So only in two positions you don't find Adhimokkha. Where vichikiccha chitte Adhimokkayak ne.
ද්විපංච විඥානේ අධිමොක්ඛයක් නැහැ. Does that make sense? අනිත් හැම තැනකදීම හොරකම් කරන්නද නැද්ද? ගහනවද නැද්ද? කතාවක් හදන්නද එපාද? කුසලේ මේ විදියට භාවනා කරනවා, මේ විදියට භාවනා කරනවා, මේ විදියට කුසල් කරනවද, මේ විදියට කුසල්, මේ පින්කම කරනවද, මේ පින්කම කරනවද? right? මෙතන ඔක්කොම කුසල් ටික. හරි. see how clear is that? අධිමොක්ඛය. එතන හැම තැනම එතන අධිමොක්ඛය යෙදලා තියෙනවා. උතෝර අධිමොක්ඛය එතනට එනවා කියලා කියන්නේ මේ අධිමොක්ඛය වැඩ කරන්නේ අරමුණක් කට අරගෙන ඒ හේතුඵලයේ උඩ. ඔතකොට ඒ අධිමොක්ඛය ගන්නේ ඒ වෙලාවේ පාසුයිද නැද්ද? මට මේකේ මොකක්ද ලැබෙන්නේ හිතන්නකෝ. ඩිසිෂන් එකක් ගන්නකොට කොහොමද ඒ ඩිසිෂන් එක ගන්නේ කියන එක? SWOT analysis නේ. profit and loss. බන්තේ අධිමෝක්ඛ කියන්නේ අධිමෝක්ෂය වගේ නම් එතන මේ more towards ප්‍රඥාව වෙන්නේ නැතිනේ. අධිමෝක්ෂය නෙමෙයිනේ. මොක්ඛ කිව්වම ඒ වගේ එකක් නෙන්නේ නැද්ද? මොක්ඛ කිව්වම වෙන දෙයක් එන්නේ. ඒක මම දැක්කා පන්ති ඒව ඵලසිතේ ක්‍රියාසිතලක් තියෙනවා. yes. අධිමෝක්ඛ. so might be more towards ප්‍රඥානේ. ඔතන අපිට ඒක කියන්න බෑනේ ලෝභ මූලයන් වලට. ඒකනේ ප්‍රකීර්ණකේ පටන් ගන්න මේ ශිරෝමා කිව්වේ ethically variable කියලා. ethically variable. හරි. I get it. ethically variable. හරි. ethically variable. හරි. එහෙනම් වීරිය, ප්‍රීතිය, ඡන්දය ඒ ටික බලාගෙන ඉන්න ඊළඟ සතියේදී අපි ඒ ටික කරමු අධිමොක්ඛයත් එක්ක. හරි. තව මොනවාරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවද අපි දැන් මේ පන්ති අදට නිමා කරන්නට කලින් අහන්න කාටද? බන්තේ අර මේ ද්විපංච විඥානවල විතක්ක ਵਿਚාර තිබුණේ නේද? එතන අර ද්විපංච විඥානේ එනකොට අර විඥාන 10 ඔව් එතන විතක්ක ਵਿਚාර නැහැනේ. විතක්ක ਵਿਚාර එතන තිබෙ නැද්ද? විතක්ක ਵਿਚාර එතන තිබෙ නැද්ද? විතක්ක ਵਿਚාර ද්විපංච විඥාන නැහැ. විතක්ක ਵਿਚාර නැහැ. යුනිවර්සස් ටික විතරයි තියෙන්නේ. ඔව්. හරි. යුනිවර්සස් ටික විතරයි. විතක්ක ਵਿਚාර එතන මනස යෙදීමක් නැහැනේ එතන මනසේ. හරි. යෙදීමක් කියලා කියන්නේ එතන ස්පර්ශය අවස්ථාවේ හටගන්න දේනේ. just before විතක්ක. ගන්නේ. හරි. දැන් මේක බලන්නකෝ අපි. හරි. දැන් බලන්න. This is a wonderful chart, right? You can also find this under text and then Cetasikas survey 52. හරි. දැන් බලන්න. චිත්තය තියෙනවා මෙතන. සබ්බ චිත්ත සාධාරණ පස්ස වේදනා සංඥා චේතන ඒකාග්‍රතා ජීවිතින්ද්‍ර මානසිකාරය. මෙතන ඉන සර්කල් එක. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න විතක්ක ਵਿਚාර අධිමොක්ඛ විරිය ප්‍රීති ඡන්ද. හරි. මේක මේ ethically variable මේ unwholesome එකකට යන්න පුළුවන් wholesome එකකට යන්න පුළුවන් මේ කැරි තියෙන්නේ. හරි. ඔතන මේ අරමුණ ගන්නෙ මොකෙන්ද? මේ මානසිකාරය මෙතන තියෙන මනස යොමු කරනවා අරමුණ කෙරෙහි. ඒ අරමුණ ගැනෙන්නේ ඒ කියන්නේ මානසිකාරයෙන් කරන්නේ මේ ටික ඔක්කොම යොදවනවා අර්ග කෙරෙහි. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කෙරෙහි. ඒ විතක්කේ තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එකට ගිහලා ඔබ්ජෙක්ට් එක සහ සම්බන්ධ වෙන්නේ. mounted upon the object. Do you understand? විතක්කය. ඊට පස්සේ අර මේ අවස්ථාවේ තමයි එතකොට අර චක්කු විඥාණය විඥාන අවස්ථාවේදී අපි ගත්තොත් මේ මනස අරමුණ සහ මෙන්න මේ සෙන්ස් බේස් එක මෙතන මේ ගෂ්නේ දැන් ඇති වෙනවා. දැන් අර විතර්කයේ තමයි අර මනසම මේ අරමුණ කෙරෙහි යොමු කරන්නේ on to the object. ඒ අවස්ථාවේ contact occurs. මෙතන මානසිකාරය කරන්නේ this whole චිත්තචෛසික යොමු කරනවා අරමුණ කෙරෙහි. විතක්කය mounts the mind onto the object. Right? Thus, this whole passa moment occurs. Right? This whole
passa moment occurs. හරි. දැන් මේ විචාර අවස්ථාවේදී විතක්කය යොමු කරන අරමුණ කෙරෙහි මේ විචාර අවස්ථාව අපි ගන්නේ අර සෙන්ස් බේස් එකේ අපිට පේනවා මේ අරමුණ මේන්ටේන් වෙන ගතියක්. ඒක තමයි විචාර ගතිය. ඒක තමයි විචාර ගතිය. ඒත් ඒ අරමුණට පළවෙනි අවස්ථාවේ යොදවන්නේ කවුද? විතක්කය. හරි. විතක්කය. now විතක්කය මේ හරි. දැනට අපි එතන අද පන්තිය නවතුමු. හිතලා බලලා භාවනාවෙත් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙව විතර්ක කරාගෙන අපි ඊළඟ සතිය අපි හම්බෙමු ආපහු මේ අපේ මේ to continue the class everyone. So take care and තෙරුවන් සරණයි. Thank you.